عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. فأنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا والذنوب. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر اللهم من عيسى ورسوله وفرحهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكفر ما تفاتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفائدة وعيسى صفيان وكان وحلا وهم يشارك لنا المغض بها أن الله يعلي درجات في الجنة يكفر بمثباتهم ويذر أحسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد على بركاتهم وأسرارهم وأحوالهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتح إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وأصول وفعيل أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويصلح حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد على بركاتهم وأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتح إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أخواننا المسلمين وأحيهم إلى الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج ركوب المسلمين ويرحمهم يشفق الله ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويؤتي أسعارهم ويصل أبطالهم ويعطي كل سائل منا مسؤولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو رضينا في خير وعافية ولحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا
وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تمسك الستر عنا وعافنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تمسك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا التقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودار الخير بذكر وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان yang dimuliakan Allah, Hadratul Muhtaramin, para syibban, para ustaz, para guru yang dimuliakan Allah, para khusud dzikri, para zuriat dan akib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang fadail baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pekan yang lalu atau pembahasan yang lalu kita telah membahas fadail atau fadilah-fadilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan fadilah yang malam hari ini dikhususkan untuk baginda, untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah apa? Dengan berkah mereka menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Idza kana yaumul qiyamati أنبت الله تعالى لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها ويتنعمون فيها كيف شاءوا فتقول لهم الملائكة هل رأيتم الحساب فيقولون ما رأينا حسابنا فتقول لهم هل جزتم الصراط فيقولون ما رأينا صراطا فتقول لهم هل رأيتم جهنم فيقولون ما رأينا فتقول الملائكة من أمة من أنتم فيقولون من أمة محمد فتقول ناشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا فيقولون خصلتان كانتا فينا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله فيقولون وما هما فيقولون كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه
wa narda bil taysiri bima qusima lana fataqulul malaikatu bihaqqin lakum hada yahiqqu lakum hada. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan apabila datang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala itu akan menumbuhkan sayap bagi sekelompok manusia. Yang dengan sayap itu fayatiruna min quburihim, mereka terbang keluar dari kubur mereka. Kemana? Ilal jinani, mereka akan terbang ke dalam surganya Allah. Yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u. Yang mereka bebas terbang, kemudian mereka mendapatkan nikmat, mereka bisa berbuat sekehendak mereka. Fataqulu lahumul malaikatu, kemudian malaikat bertanya kepada sekelompok yang mereka bebas terbang ini, hal ra'aitumul hisaba, apakah kalian melihat hisab? Artinya kalian melihat pengadilan Allah. Artinya apakah kalian pernah diadili sama Allah? Maka mereka menjawab, ma ra'aina hisaba, kami tidak pernah melihat hisab, apalagi kami tidak pernah dihisab. Melihat tidak, apalagi dihisab. Fataqulu lahum hal juztumus sirata, ketika ditanyakan oleh malaikat, apakah kalian melewati sirat? Ini merupakan satu dari sekian banyak fitnah, satu dari sekian banyak ujian anak Adam. Ujian di dunia dicobakan dengan bahwa Allah memberikan kebaikan ataupun musibah, itu bagian dari musibah. Kemudian ketika sakaratul maut, itu fitnah berikutnya, ujian daripada Allah. Ketika orang sedang sakaratul maut, maka mereka dibikin dahaga oleh Allah. Dan saat itu datang iblis atau bala tentaranya akan mengganggu anak-anak Adam, menggoyahkan imannya. Kemudian selesai dari situ, maka apa fitnah berikutnya? Fitnah berikutnya berupa datang sosok dua makhluk yang kita sudah tahu namanya, Munkar dan Nakir, dengan wajah yang hitam, dengan wajah yang garang, dengan mata yang hitam, membentak yang kalau suaranya kedengaran bagi penduduk dunia mungkin putus urat telinga gitu ini, saking kuatnya suara. Selesai. Berikutnya apalagi fitnah atau cobaan itu kelak di akhirat ketika kita semua sudah berkumpul. Apa cobaannya? Bahwa manusia dikumpulkan dalam kondisi tak berpakaian, tak beralas kaki, sementara matahari 1 jengkal, 1 mil di atas kepala manusia. Kemudian mereka dicobakan dengan fitnah berikutnya, apalagi rasa was-was bisa tidak menjawab pertanyaan hisab Allah Subhanahu wa taala. Sementara kelompok ini ketika ditanyakan, apakah kamu melewati sirat? Jusna sirat, kami tidak melewati sirat sedikit pun. Kemudian ketika ditanya, apakah kalian pernah melihat neraka jahanam? Karena dalam riwayat sirat itu di bawahnya lubang dari lubang jahanam. Maka jangankan jahanam, lubangnya saja yang kita lihat, apalagi yang lihat jahanamnya. Kemudian gara-gara jawaban-jawaban ini, maka kemudian malaikat-malaikat itu merasa takjub. Min ummati man antum, dari umat siapa kalian ini? Hebatnya, kira-kira itu. Maka mereka menjawab, fayaquluna min ummati Muhammadin, kami ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian fataquluna syadnakumullah hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya. Wahai manusia yang beruntung, tolong kami mohon minta atas nama Allah kepada kalian. Kami minta tolong kepada kalian atas nama Allah. Itu kira-kira makna yang bebasnya. Tolong ceritakan apa amalan kalian sehingga kalian bisa mendapatkan kenikmatan ini. Maka mereka menyatakan, kunna idza qalawna
dulu ketika kami hidup, ketika kami ada di atas dunia, nastahyi an na'siyahu. Pertama, kami malu untuk maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa narda bil yasir mimma qusima lana. Yang kedua, kami ridha dengan apapun yang telah dibagikan, diwajibkan atau telah dibagikan oleh Allah atas kami semua, dan kami ridha dengan itu semua, maka kami mendapatkan nikmat ini. Ikhwan dimuliakan Allah, Yaumul Qiyamah itu banyak sekali namanya. Ada Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Hasyr, Yaumul Ba'thi wan Nusyur, Yaumul Jaza. Dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin, banyak nama. Tapi mengacu kepada bahwa kiamat akan terjadi, itu disebut sebagai Ayyamil Akhirah. Kemarin sempat viral. Ada Ayyamul Akhirah ini masuk tarkib idhafi atau kanaat man'ut bagi yang belajar namu. Ada yang viral lah, kalau tidak boleh, harusnya Yaumil Akhir. Nah, ini langsung dibantah. Bagus, ini bagus. Bagusnya apa? Untuk mengingatkan kita betapa pentingnya nahu dan sholat. Nah, ya kan bedakan apa? Pada hari akhirat maka kiamat tidak akan disebutkan, tidak akan terjadi kecuali itu pada hari akhirat kelak. Maka ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, yauma taron nasa sukaro wa mahum bisukaro, kamu lihat manusia seperti mereka mabuk, padahal mereka tak mabuk. Panik luar biasa. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Pada itu ketika hari ditiupkan sangkakala, bergemuncang, terjadi gempa besar, tsunami, kemudian terdengar lulungan yang luar biasa, semua seperti orang mabuk. Maka sampai-sampai yang sedang menyusui ibu, yang dia ini darah dagingnya, cintanya bukan alang kepala, kira-kira ini antara ibu dan anak operasi, antar pilih saja dua bu, apakah anak atau pilih ibu? Anakku tolong selamatkan dok. Itu kalau normal. Hari kiamat bahkan sang ibu melepaskan anak yang sedang disusui. Orang sedang usia kehamilan 7-8 bulan belum saatnya, itu sampai melahirkan saking takut. Nah itu hari kiamat yang pertama dalam tiupan sangkakala yang pertama. Hancur semua, maka disebutkan itu wa idza waqa'atil waqi'ah al-qari'ah, kemudian fa idza ja'atis shakhah, itu semua bahasa-bahasanya. Maka setiap nama tentang kiamat itu menggambarkan tentang periodenya masing-masing, tentang episode kiamat tersebut. Maka yang dimuliakan Allah, kelak pada bagian di cerita penggalan cerita tentang kiamat, tentang penggalan tentang kiamat, maka kemudian ada sekelompok manusia yang oleh Allah itu Allah tumbuhkan sayap untuk mereka. Ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala berada. Bahwa mainstreamnya hukum yang berlaku secara umum itu kita ini kan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kita digiring. Setelah digiring kita diadili. Setelah diadili banyak segala macam dengan tuntutan, itu kan mainstream berlaku untuk umum. Ternyata ini hadis Allah berlakukan kepada orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bangkit langsung diberikan sayap, langsung dia terbang ke arah surga, dan sudah di sana dia bebas ngapain saja. Hulu gilir bahasa kita apa itu? Kira-kira gak kakit kerenggaman bahasa kita. Saking kan hebatnya, saking aksesnya tuh VIP baca keluar masuk. Nah dengan ini kan malaikat ini kan protokolnya jelas. Malaikat ini kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan itu malaikat kerjakan. Ini orang ini tidak jamak. Ini orang ini spesial ketika ditanyakan malaikat. Hei kamu ini cak hebatnya nih kira-kira. Maka kamu ini pernah melihat hisab tidak? Ketika ditanyakan yang pertama, ketika malaikat, apakah kamu melihat hisab? Artinya hisab di sini apapun yang kita gawikan
itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu mainstream. Ada orang khusus yang bahkan hisab pun tak diberikan. Kata kelompok yang bersayap ini, yang punya sayap yang bisa terbang kemanapun, kata mereka, ya kami tidak tahu hisab berapa, kami tidak terjemah, wala hisab, wala soal, wala apapun kami tak dapat, kami tak tahu. Artinya satu dari sekian banyak fitnah atau cobaan yang Allah timpakan kepada hamba dia terlewat. Padahal untuk hisab itu ya ikhwan, ada isyarah dari Rasulullah SAW. Al-muadzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu kelak di akhirat adalah orang yang secara letterlek atwalun nasi a'naqan, lehernya panjang pada hari kiamat. Tapi makna hadis ini maknanya para muadzin yang orang-orang yang suka azan memanggil untuk sholat dan iqamah itu adalah orang yang kelak dia berani menantang, seperti bukan menantang Allah tapi berani mengangkatkan kepala. Di saat semua mata atau wajah tertunduk, wala tasma'u illa hamsa, tidak terdengar kecuali bisik-bisik saja. Kita ini kalau kira-kira bakal berkasus kalau misalnya kalau di akhirat, maka tertunduk lesu, tertunduk kita disusah. Kira-kira itu. Tetapi para muadzin itu mereka bisa pede, mereka dikuatkan oleh Allah mentalnya berkah azan. Dan ngapa? Karena setiap azan dikumandangkan tidak terdengar oleh manusia, oleh jin, oleh malaikat, oleh burung, oleh apapun. Kelak di akhirat makhluk itu semua akan menjadi saksi bagi orang yang azan. Maka dari sini tolong perhatikan, azan itu artinya kumandang pengumuman. Istilah azan itu ada dua, ma bainal adzanaini. Allah tidak akan menolak doa orang ma bainal adzanaini antara dua azan. Berarti azan pertama itu azan, iqamah bagian dari azan. Kadang-kadang kita ini kalau azan kita masuk ke mic dengan suara besar, kadang-kadang kalau iqamah kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang tahu kalau salat nak segera dikumandangkan? Justru iqamah itulah harus dijelaskan suaranya, supaya jelas, supaya oh ini sholat itu akan segera dilaksanakan, supaya bergegas yang masih di luar, supaya masih santai-santai, supaya cepat-cepat masuk masjid, supaya di dalam masjid segera membuat barisan. Itu fungsi kita mensiarkan, menjiharkan, mengumumkan azan atau iqamah. Jadi kalau azan sudah benar, itu suaranya dikencangkan, pun iqamah pun mestinya seperti azan. Ada mic pakai mic, ada toa pakai toa. Intinya bahwa ketika kita pakai iqamah, maka kencangkanlah iqamah. Jangan kalau azan suara mic keluar, ketika iqamah kemudian bahkan wong di dalam masjid pun tidak terdengar. Karena Allah akan pakai suara itu dewe. Maka mana saksinya? Saksinya adalah satu riwayat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah merahmati seorang hamba yang ketika mau sholat maka dia azan, dia iqamah sampai lantang suaranya, padahal dia dengan menggembala. Jadi Allah merahmati seorang hamba, dia penggembala yang ada di lembah, di satu lembah. Kemudian ketika dia mau sholat, kemudian dia azan, kemudian ketika dia mau sholat pun dia iqamah. Dewean azan dan iqamah menunjukkan bahwa azannya itu dikumandangkan dengan jelas. Iqamah pun seperti itu. Kalau nak ingat kemana? Di Masjidil Haram kedengar iqamah kedengar. Kita itu kan bukan sebagai standar baku, tapi setiap masjid besar-besar, nak di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, dan di Masjid Al-Azhar, masjid-masjid besar, masjid-masjid agung, iqamah itu pasti pakai mic ya akhi. Kita ini di Masjid Agung pakai mic. Itu di Palembang ini kadang-kadang masjid kecil-kecil atau setengah kecil itu pakai azan komandang, kemudian iqamah suara itu. Siapa yang tahu di luar misalnya? Dia santai tahu-tahu no, la takbiratul ihram ketika la takbiratul ihram gara-gara azannya kencang sementara iqamahnya tak dikencangkan. Nah ini. Nah, kembali kepada pembahasan. Pada hari kiamat, kiamah dari kata-kata qama yaqumu qiyaman wa qiyamatan wa maqaman. Artinya orang itu bangun tegak.
tegak setelah tidur yang panjang, tegak setelah dia mungkin terbaring, lemas, kaku, tak berdaya. Ketika dia sudah mati, berpisah roh dengan jasad, maka kumpul semuanya, tegak. Itu namanya yaumul qiyamah. Atau yaumul qiyamah juga tegaknya itu adalah ketika ditegakkan hukum Allah yang sebenar-benarnya, alaihissallahu bihamdih hakim. Maka kelompok ini, mereka ini bisa bebas terbang segala kemanapun, karena ketika ditanya apakah kalian pernah dihisab, tidak, kami tidak pernah dihisab. Padahal hisab itu ya pun sekok-sekok, satu-satu. Berapa kita nih, masya Allah ramai, ada sekitar anggaplah 30 bom. Sikok uang diinterogasi, sikok uang sejam. Berarti kita nunggu 30 jam. Tertegak, tertegak kita dicek. Tertegak matahari sekilan atau 1 mil di atas kerang. Maka di antara itu kata Rasulullah sabda beliau, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, sampai ke dengkul, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Artinya bayangkan kita tegak itu sudah sisa dengan matahari yang begitu dekat. Tapi kan ada orang yang dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara umum seperti itu. Nah, ternyata ketika dijawab kami tidak mendapatkan hisab. Kemudian hal juztumus sirat, apakah kalian melalui sirat? Sirat itu merupakan fitnah, merupakan ujian daripada Allah berikutnya. Maka sering Al-Baqir sering sampaikan juga di sini bahwa sirat itu sebagaimana dikatakan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berdasarkan riwayat yang beliau beri, bahwa sirat itu panjangnya itu bagi-bagi, yang perjalanannya seperti kilat yang menyambar. Ini pun 3 tahun ya. Jadi jangan diusuk sampai tidak selemak itu, belum tentu. Atau kata beliau itu yang kecepatannya seperti cahaya, seperti kilat itu, maka itu menempuh 3 tahun. Mana yang berjalan kaki? Maka lebarnya sirat itu di bawahnya lubang dari lubang jahanam. Kan dikatakan lubang jahanam itu tak terbayangkan kalau 3 tahun perjalanan, satu dikalikan 1000 tahun selama di dunia kan, 3 tahun itu yang kecepatan kilat, yang merangkak, yang kemudian bergeser dengan mukanya yang bergelantungan, naudzubillah. Maka Rasulullah al-afiyah misalnya, maka 3 tahun itu bisa berlipat-lipat. Akhirat dikalikan dengan dunia, dikalikan 1000 tahun, buat dilipat-lipat pantas. Ketika dinyatakan lubang jahanam itu bahkan matahari masuk, galaksi masuk, segala macam. Ketika Allah sudah masukkan itu semua, ditanya, kata Allah, wahai jahannam, halim talati. Wahai jahannam, apakah engkau sudah penuh? Dijawab oleh jahannam, ya Allah, fahal min mazid. Masih ada tambahan lagi ya Allah. Nunggu manusia-manusia yang tak iman kepada Allah untuk dilalap di dalam jahannam, na'udzubillah. Maka ditanya, apakah kalian melewati sirat? Oh tidak, kami tidak tahu sirat itu mana bentuknya. Jingok pun tidak, maka harus diperintahkan lewat, langsung ke surga. Kemudian ketika ditanya lagi, setelah dihisab tidak, sirat juga tidak. Kemudian ditanya kepada mereka, min ummati man antum. Kamu ini dari umat siapa? Alam kecak. Bahasa kita, alam kecak petampuannya, hebatnya. Di bahasa kita lemah tuh itu. Kalian ini umat siapa kok mendapatkan nikmat yang luar biasa ini? Maka dijawab, kami nahnu min ummati Muhammadin. Ini kunci kita malam ini. Ternyata nikmat ini tak diberikan kepada umat sebelumnya, umat-umat yang lain. Umat ini, keistimewaan ini hanya diberikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti ya ikhwan, beruntunglah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkah kita dijadikan umat beliau. Kita mendapatkan privilege luar biasa. Kita mendapatkan keistimewaan luar biasa yang didamba-dambakan oleh orang lain. Masya Allah. Maka kemudian terus
Nasyadnakumullah, hadithuna, tolong ya malaikat, alangkah hebat kamu ini, amalan kamu ini. Setelah kuncinya dapat umat Nabi Muhammad, apa yang kalian lakukan selama di dunia? Maka mereka menjawab, dulunya ketika kami masih hidup di dunia, kami ini malu untuk melakukan maksiat, itu satu. Yang kedua, kami ini ridha dengan apa yang diberikan dibagi oleh Allah. Itu kunci. Maka yang dimuliakan Allah, orang taubat itu dibahasakan Al-Quran itu ada tiga. Ada taibun, ada taubatun, ada taibun, ada munibun, ada awwabun. Ini tiga bagian oleh taubat. Taibun atau jamaknya taibuna atau taibina, itu adalah orang-orang yang menyesal bertaubat kepada Allah, takut dengan azabnya. Jadi dia bertaubat menyesali perbuatannya karena apa? Karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyesali perbuatannya, takut apa kamu ini, astagfirullah, dari yang besar, untung rokok beda tahan, kemudian dengan makan sehari sekali beda tahan, perut sakit, mana di akhir kalau kelaparan, tiba-tiba dijum makanan, dijum minuman darah dengan anak, dengan timah, alhamdulillah, yang dimakan ka'annahur usus syaitin, yang dimakan seperti buah tapi seperti bentuk setan, ketika ditarik keluar semua isi perut kita. Bayangkan itu, Ustaz, aku takut, aku nangis sehingga aku taubat. Nah, ini namanya taib. Ada yang mereka taubat kepada Allah ngaku karena malu, itu namanya munibun. Jadi munibun adalah orang yang taubat. Apa motivasinya? Karena malu kepada Allah dan malu pada diri sendiri. Saya ngaku taubat, ngaku tiba-tiba rajin, tak maaf ya anak nanya ngaku. Inti ngaku Pak rajin, masya Allah seperti ini, senang hatinya. Ya Allah, saya mau ada 30 tahun anak ini ditunjuk makan sama Allah, ditunjuk nafas, ditunjuk oksigen, dititip bini, anak sehat, kemudian segala banyak-banyak. Terus anaknya tenggelam dalam kemaksiatan, malu sama Allah sudah sangat baik. Nah, malu ini ketika mereka taubat gara-gara malu kepada Allah namanya munib. Dari kata-kata anaba yunib. Yang ketiga, ada orang yang taubat kepada Allah dikarenakan mengagungkan Allah, ta'zim kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu kabira wa rahmatullahi kabira subhanahu wa ta'ala wa asila. Mengakui kebesaran Allah, alangkah hebat Engkau ya Allah. Semut sikok inilah makan yang kau tanggung, anak bini yang kau tahu bagaimana, kemudian masuk ke dalam sungai Musi, dapat mancing iwak juara atau iwak misalnya iwak bergit atau iwak bau sikopnya Allah. Umatnya iwak ini kau yang menciptakan. Bau ini dari kecil sampai kau dapat kupancing ini, kau yang berikannya rezeki. Kemudian dua bau ini punya kawan, kau yang berikan rezeki. Apa yang dialami selama ini kau mengetahuinya. Alangkah hebat Engkau ya Allah. Maka ya Allah, aku taubat kepadamu, mengakui kesalahan-kesalahanku selama ini yang sombong. Ini namanya awwab. Maka Allah nyatakan, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, dia adalah orang yang kembali kepada Allah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimuliakan Allah. Jadi perilaku malu ini bagus. Malu, sehingga dengan malu tersebut ini orang enggan, batal, tak jadi melakukan kemaksiatan. Ngapo malu ya Allah, malu lah gua. Kadang ngapo malu lah gua. Matulah kabur. Kecong namanya masih maghrib pantak nama maghrib itu belum balik ayam, bela balik malu bisa dan tak jadi. Itu namanya malu yang bermanfaat. Ada kemudian malam-malam seperti itu ya Allah, banyaknya nikmat segala macam, malu sama Allah SWT. Maka ini orang-orang yang masya Allah, malu itu bawa kebaikan. Dan dengan berkat malu itu, maka dia enggan, tak jelok, tak jadi, tak nyekek botol, tak jadi,
Nah, ke tempat-tempat yang agak gelap-gelap, remang-remang sudah jadi. Nah, anaknya duit itu nah dianakkan tidak jadi. Tahu yang duit dianakkan dan segala macam. Kenapa? Karena malu kepada Allah. Satu. Yang kedua, wa narda bil yasiri mimma qusima lana, dan kami ridha dengan apapun seberapapun hatta itu sedikit yang dibagikan kepada kami. Sabar dan ridha terhadap pemberian Allah sekalipun itu sedikit. Mahal. Ini barang mahal. Dua-dua ini barang mahal. Kenapa barang mahal? Sekarang ini rasanya kalau tak bosan, tak boleh bosan untuk ngomong itu. Hampir di setiap nikah, akad, pesta, di kota, di kabupaten, di dusun itu sudah mulai ada angin mameri. Yang diajak mari ibu-ibu berjilbab galau. Lah 60 tahun, lah ada anak ada cucu. Mari cocok yang saya tadi itu. Mari ibu-ibu pengajian yang mau join, pengajian dipanggil. Alhamdulillah. Tahu boleh, anak itu sering, masya Allah. Orang-orang diberikan hati yang lembut. Dulunya di tempat di satu tempat itu senam tuh masya Allah. Yang senam menikah gabung laki-laki perempuan senam setiap hari Ahad itu dekat masjid. Kata anak kalau lah senam begini yang diuntungkan lanang biasanya ibu-ibu depan itu sudah bukan senam lagi, nengok nangko dikarungi. Alasannya senam, ya tipu-tipu kita dalam kalau kita dikawin antara 60 ayat masih kodak punya anak lagi kilo-kilo. Kalau normal kan itu. Jadi tidak ada istilah kesehatan mati dulu dan siang dulu. Ayo kita lihat betapa ternyata itu hilang malu selesai ini pun joget-joget hanya mendapatkan door prize atau tupperware. Laki tidak diakui, anak tidak diakui, cucu tidak diakui, singgonya joget kanan kiri mere-mere gitu. Terjadi di mana-mana. Rasa malu sudah malu. Sudah ada cukup itu Pak. Sampai itu lagi. Itu hanya Pak Ibu maaf setelah ceramah ini kalau dana pakai laku lagi. Tapi tolong ini masih punya hak untuk jawab. Kemudian ibu-ibu kalau nak senang-senang nggak apa-apa. Mogol kamu kaya, kamu you can see, silakan. Tapi seperti nuan baik, jangan campur dengan dagelan. Ini pelewatan pelaluan uang nyimak galau. Nah senang lagi bikin sanggar dewek, tidak dewek pastikan CCTV aman. Nah kamu you can see kalau terserah. Kenapa? Perempuan semua, tak masalah. Inilah di pinggir jalan, dekat masjid, samping masjid, pakai listrik dari masjid kadang jorokan. Nah, Evan, katanya pengen sehat, spiritual kita dulu disehatkan. Rasa malu kita dulu disehat. Alhamdulillah sekarang tak lagi. Nah, sekarang yang tidak terbendung itu, si kok itu yang kedua bunga ke belakangnya. Terus ini terjadi. Dan rasa malu itu memang sengaja oleh anak buah Dajjal itu disebarkan, dihilangkan. Rasa sudah tak punya malu lagi. Maka beruntunglah kalau masih ada rumah, masih ada galak, ngupload foto, bikin status bersyukur itu masya Allah. Sekarang uang ini bahkan merek susu anaknya beberapa kali beli susu anaknya itu dijual tetap. Hai guys, ganti susu guys. Kemarin caklang, sekarang GPU. Oh, itu bukan susu, itu minyak ya. Ya sakitnya tuh. Segala itu tidak tahu kan hanya untuk apa? Hanya untuk sebuah pengakuan. Akunya pengen diakui. Nah, pantas di sini kata kami malu dengan Allah sehingga kami tidak jadi melakukan maksiat. Karena merasa malu itu berat ternyata. Al-hayatu minal iman. Sebab malu itu sebagai dari iman. Kenapa dengan malu? Maka kita ayo berjualan tua malu dengan cucuk akhirnya semayang ke masjid. Kira-kira itu. Malulah tua tak jadi lagi kemudian menggunjing menghibah orang lain. Berkah malu maka maksiat tinggal. Berkah malu ketaatan ditingkatkan. Yang kedua, wa narda bil yasiri mimma qusima lana. Yang kedua, kami ridha terhadap apapun seberapapun bahkan yang sedikit yang dibagikan Allah kepada kami. Kita sangat sering sampaikan, guru-guru kita sudah sangat sering sampaikan bahwa Allah itu tajam. Allah itu
tak pernah salah dalam menghitung. Yang galak salah menghitung nih kita sekian kali sekian, itu kadang salah. Allah tak pernah salah. Maka ketika Allah menetapkan rezeki, bagaimanapun tetap Allah tak akan pernah salah menukarkan rezeki A kepada yang B, B kepada yang A. Maka kata Imam Al-Haddad, beliau menyatakan, alladzi li ghairik la yasil ilaik, walladzi qusim lak hasilun ladaik. Kalaulah untukmu, alladzi li ghairik, yang adalah jatah itu bukan untukmu, tak akan sampai kepada. Tapi kalau sudah memang Allah tetapkan untukmu, pasti akan Allah hadirkan di depan dirimu. Artinya kita dapat mendapatkan hal tersebut. Kadang-kadang kita ini nak memaksakan dirinya dia. Mendio makan nasi, bagi aku pun pajak suki. Dia tuh suki makan nasi. Anak ini makan nasi juga. Pajak juga suki. Oke, betul, sebagai motivasi betul. Tapi kalau moyo memaksakan diri sampai kemudian seolah-olah tak paham atau tak menerima konsep Allah berikan jatah masing-masing, itu salahnya. Memaksakan diri kemudian sampai pada batas, kemudian pada kesimpulan Allah salah berikan rezeki. Mestinya jabatan itu untuk aku, mestinya harta itu untuk aku. Nah, ini orang sudah tak percaya dengan konsep pemberian rezeki dari Allah SWT. Ingat, ya, semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita tinggal menjemput rezeki dan minta keberkahan daripada rezeki tersebut. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, wahai Sayyidina Umar, kenapa Anda bilang kepada kami, woi mintalah berkah terhadap rezeki? Kenapa tidak disuruh carilah rezeki? Kata Sayyidina Umar, rezekinya lah dong, tinggal kamu jemput. Masalahnya setelah rezeki ada itu, apakah kamu gunakan untuk ketaatan atau kemaksiatan? Disitulah kita minta keberkahan rezeki. Rezeki kalau ada, kalau kita pakai untuk yang baik-baik, berkah itu rezeki. Tapi kalau ternyata rezeki dipakai itu untuk kemaksiatan, disitulah letak kesalahan dan dosa kita. Nah, ini pada menyampaikan Allah, apa dikatakan malaikat? Yahibbu lakum hada, pantas kata malaikat, kalau kamu dari kubur langsung diberikan Allah sayap, kemudian kalian langsung melesat masuk surga, tidak lewat hisab, tidak lewat sirat, tidak lewat jahanam, langsung masuk surganya Allah. Gara-gara dua hal ini, tapi dua hal ini tidak akan sampai kecuali dengan hal yang paling utama, nahnu min ummati Muhammad. Kami adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, hadis yang terakhir sebelum kita tutup. Ati babal jannati yaumal qiyamah. Fastaftihu fayaqulu khazinu man anta fa'aqulu Muhammadun. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Kelak kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak aku akan datang ke surga pada hari kiamat. Kemudian ketika sudah sampai semuanya selesai, kata Nabi Muhammad, wahai para malaikat penjaga surga, tolong buka pintu surga. Protokolnya nanya, karena hukumnya seperti itu, SOP-nya seperti itu, man anta, Anda siapa? Apa ya Rasul? Ana Muhammad. Apa kata malaikat? Kata malaikat, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Dengan sebab Anda wahai Rasulullah, aku diperintahkan Allah, ini surga, ini pintu surga, tak boleh dibukakan sebelum Anda yang memasukinya. Jadi Rasulullah datang, beliau minta, tolong bukakan. Minta password tuh kira-kira, ini siapa anak Muhammad? Kalau kira-kira kalau Anda Nabi Muhammad, maka silakan masuk, karena surga ini belum pernah dibuka oleh Allah kecuali karena dibukakan karena engkau yang akan masukinya pertama kali wahai Rasulullah. Nah, inilah
keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi syukur kita kehadirat Allah, betapa Allah jadikan kita umat Nabi akhir zaman yang mendapatkan banyak sekali keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Mudah-mudahan dengan sedikit pembahasan ini hebat, semakin banyak, semakin tumbuh kecintaan kita, kesyukuran kita akan dijadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, ikhwan, sebelum kita tutup, kita doakan sahibul beliau bersama syayikh beliau, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang setimpal yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru kita Buya Yahya, mudah-mudahan terus sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan pertolongan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala dari guru, murid-murid beliau, para pengurus, kemudian siapapun yang berkecimpung dalam dakwah Al-Bahjah diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita-kita yang hadir diaku beliau sebagai murid beliau, dan mudah-mudahan telah di akhirat dibangkitkan bersama beliau-beliau yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita tutup dengan khitamul majlis. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qtarafna أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم عليه عد الحمد وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله بالبدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.